ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በእኔ በኩል ሰላም ነው። በእናንተ ጋርም ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሲኦሲ ጥያቄዎች በክፍል 4 ተገናኝተናል። ዛሬ የምናወራው ደግሞ ከ1 እስከ 20 እንደባለፈው እንደነገርኳችሁ ከ1 እስከ 20 የተቀመጡ ጥያቄዎችን ነው የምናየው፣ ቪዲዮ እንዳይረዝም ማለት ነው። ዛሬ የምናየው በክፍል 4 ነው። የዛሬው ጥያቄ የሚጀምረው አንደኛው ጥያቄ ስለ ፒቲኬሽ ነው የሚያወራው። ፒቲኬሽ እንግዲህ እንደተማራችሁት ወይም መጽሐፍ ላይ እንዳያችሁት እንደምታነቡት የተወሰኑ ሐሳቦች አሉ፣ ስለዛ ነው የሚያወራው። So which the following procedures is incorrect for the establishment and maintaining of petty cash funds ነው የሚለው። ፔቲ ካሽ ፈንድን ለማዘጋጀት ወይ ሜንቴን ለማድረግና ኤስታብሊሽ ለማድረግ ትክክል ያልሆነው ፕሮሲጀር የትኛው ነው የሚለው። A check is prepared for the small fixed amounts when the check is cashed is amount is entrusted to petty cash custodians የሚላለ ይሄ ትክክል ነው። B when the petty cash funds needs to be replenished in an entry to recording of recognize an increasing in petty cash የሚላለ እዚህ ጋር ላይ replenished የሚለው በጣም ያፈርሰዋል። ሌላኛው እና C when the appropriate documentation is presented cash payment are made from the funds the petty cash custodians retain the documentation የሚላለ D the customer must companies must obtain the cash needs for the need none of the funds and recording of an entry to for establishment of funds የሚላለ መልሳችን ቢ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት ቢ ይሆናል። ቢ ያልንበት ምክንያት ደግሞ ጀስቲፊኬሽን የተቀመጠበት ወይ ጥሩ ሐሳቦች የተቀመጡበት ይላል። እዚህ ጋር ላይ ኤን ምን ይላል መሰላችሁ? ኢንኮሬክት ነው የሚለው because መልሱ ማለት ጥያቄ የሚጠይቀው ኢንኮሬክት የሆነው ነው የሚለው። እዚህ ጋር ግን ኤ የሚገልጸው ትክክለኛውን ነው የሚገልጸው። that means this is correct procedure ነው የሚለው for the petty cash procedure በጣም ትክክል ነው የሚለው for setting of up petty cash ትክክለኛ procedure ነው። ቢ ግን ትክክለኛና ፕሮሲጀሩን ደግሞ አይደለም ወይ ደግሞ ኢንኮሬክት ነው ያለበት ምክንያት እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። መልሳችንም ይሄ ነው። this incorrect because በጣም ስተት ነው ምክንያቱም replenishment does not increasing of the petty cash account ነው የሚለው። replenishment ስታደርጉ ወይም replenishment fulfill ስታደርጉ petty cash የሚባለው በትክክል የማይጨምርበት ሂደት እንዳለ ያሳያል። it records an expense ነው የሚለው and restoring of the cash balance to its original amount ነው የሚለው። ስለዚህ replenishment ስታደርጉ it related to expense or expenditure ነው ፎከስ የምታደርጉት እንጂ ፔቲ ካሽን በትክክል የሚጨምርበት ምንም አይነት አግባብ ስለ this is incorrect ሆናል። C በተመሳሳይ inappropriate documentation and present cash of payments made from the funds of the custodian returns of documentation የሚለው ይሄም incorrect ነው because ትክክል ስለሆነ this customer ነው correct ነው የሚለው because custodian should be retains of documentation for the reconciliation የሚለው because የፔቲ ካሽ እያንዳንዱ የሆኑ ሪሲቶች ወይም ዶክመንቶች አሉ። እነሱን ዶክመንቶች ሪቴን ማድረግ ወይም ስቶር ማድረግ ያስፈልጋል። ዛት ፋይል አድርጎ ማስቀመጥ ያስፈልጋል for እዚህ ጋር ላይ ለሪኮንሲሊዬሽን ፐርፐዝ ያገለግላል ነው የሚለው። ስለዚህ ስለሚያገለግል ትክክለኛ ሐሳብ ነው የሚለው። ዲ the company must be obtained of the cash of needs for the funds and recording of the interest of the establishment of the funds ነው የሚለው። ይሄኛው በትክክል የሚያስተላልፈውና ሪፍሌክት የሚያደርገው መረጃ ትክክል ስለሆነ ኢንኮሬክት ነው because this is correct correct ነው የሚለው። this is the correct procedures to initially establishment of the petty cash ነው የሚለው። ፔቲ ካሽን መጀመሪያ ላይ ለማዘጋጀት ወይም ኢኒሺያሊ ኢስታብሊሽ ለማድረግ የመጀመሪያው ፕሮሲጀር እንደሆነ ያሳየናል። ስለዚህ ይሄም ትክክለኛው አባባል ስለሆነ ደግሞ ትክክለኛ ሐሳብ ስለሆነ ኢንኮሬክት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ cash collected and recorded by the companies but not yet reflected in the bank of statements are known as blank ይላል። ምንድነው? cash collected አድርጋችሁ ወይም recorded አድርጋችኋል by man ካምፓኒ ነው but not recorded or reflected in the bank statements ነው የሚለው። ነገር ግን ባንክ ስቴትመንት ላይ በትክክል አልተመዘገበም ገና ነው የሚለው። that is bank reconciliation ላይ መጣ ጥያቄ ነው። outstanding check deposit in memos ወይ ደግሞ ማነው debit memo that means debit memorandum የሚባለው credit memo ወይ credit memorandum and deposit in transit የሚባለው ዛንሰርስ ዲ ነው የሚሆነው። deposit in transit ማለት ገንዘብ ወደ ባንካችሁ ትራንስፈር አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ዲፖዚት አድርጋችሁ በትኖት ባንኩ ላይ ግን ሪከርድ አልተደረገም የሚለው is the best answer is D ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያናው ተቀምጦላችኋል። ኤ ምንድነው የሚለው? ኢንኮሬክት ነው ምክንያቱም outstanding check ማለት the payment made but not yet cleared by the bank ነው የሚለው። ክፍያ እንደዚህ ተፈጽሟል that is based on check ነው የሚለው። በቼኩ ክፍያ ተፈጽሟል ወይ ደግሞ ሜር ተደርጓል። ነገር ግን ምንድነው ባንኩ በትክክል ክሊር አላደረገውም ነው ወይም ደግሞ በትክክል ያልተሰራበት ቼክ የተቀበለው ሰው ከተቀበለው ሰው አካውንት ወደሱ ትራንስፈር ያላደረገበት ሂደት ወይ ነው ባንኩ ያልሰራበት ሂደት ስለሚታይ ማለት ነው።
ዴቢት ሜሞራንደም ማለት ደግሞ ይሄን ኢንኮሬክት መልስ ሊሆን አይችልም። ዴቢት ሜሞራንደም ከባዞስ ሪዳክሽን ኦፍ ካምፓኒ ነው። ለምሳሌ ባንክ ላይ ብር ስታወጡ ወደ እናንተ የሚልክባችሁ ዴቢትድ ብሎ ነው። ዛት ኢዝ ዴቢት ሜሞራንደም ይባላል። ዛት ኢዝ ሪዳክሽን ኦፍ ዩር አማውንት ፍሮም ዘ ባንክ ስቴትመንትስ ላይ ወይ ደግሞ ባንክ ስቴትመንት ወይም ባንክ ላይ ያለው ገንዘባችሁ እናንተ ላይ ኖቲፊኬሽን ሲልክባችሁ ዲክሪዝ ብሎ ነው ወይም ደግሞ ሪዳክሽን አድርጎ ነው የሚልክባችሁ። ዛት ኢዝ ዴቢት ሜሞራንደም ወይም ደግሞ ዴቢት ይባላለች። ዛት ኢዝ ዘ ባንክ ባላንስ ኦፍ ኢንሼትድ ባይ ዘ ባንክስ ነው የሚለው። ስለዚህ ሪዳክሽን ስለሆነ የማይሆንም ነው የሚለው። እንደገና ክሬዲት ሜሞራንደም የሚባለው ደግሞ ባንካችሁ ላይ ብር ስታስቀምጡ ዛት ኢዝ ባንኩ ለእናንተ በስልካችሁ ኖቲፊኬሽን ሲልክላችሁ ክሬዲትድ ብሎ ነው የሚልከው። ዛት ኢዝ በባንክ አካውንታችሁ ያለው ገንዘብ ጨምሯል የሚል የተቀመጠውን ደግሞ የሚል ሐሳብ ነው የሚመጣላችሁ። ዛት ሚንስ እዚህ ጋር ላይ ክሬዲት ሜሞ ማለት ኢንክሪዚንግ ኦፍ ባንክ ባላንሳችሁ ነው የሚጨምረው። such as ባንክ ኢንተረስት ሊሆን ይችላል፣ ኖት ስፔንዲንግ ኦፍ ዲፖዚት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሐሳቦች አሉ እዚህ ጋር ላይ የተቀመጡ። ስለዚህ መጽሐፉ ላይ ገብታችሁ ብታዩት ብዙዎች አሉ። ዴቢት ሜሞራንደም የሚባሉት ኤንኤስኤፍ የሚባለው ሰርቪስ ቻርጅ የሚባሉት ሌላዎች ብዙ የሚካተቱ እዚህ ጋር ላይ በጣም ብዙዎች። በት ክሬዲት ሜሞስ ከሚባል ደግሞ ኢንተረስት ባንክ ኮሌክሽን የሚባሉት አጠቃላይ ከዚህ ውስጥ ይካተታሉ። ዲ ላይ ዲፖዚት ትራንዚት ነው የሚለው መልሳችንም ይሄ ነው። ዲፖዚት ትራንዚት ማለት አርካሽ ኮሌክትድ ነው የሚለው። ዛት ኢዝ ኮሌክት አድርገው ወይም ሪካርድድ አድርጋችኋል በት ኖት የት ሪፍሌክትድ ኢን ዘ ባንክ ስቴትመንት። ነገር ግን ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ምንም አይነት ሪፍሌክሽን አያሳይም። ዛት ኢዝ ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ሶስተኛ ጥያቄ which internal control activities is followed when the inventory storage or storage areas are secured within the limited access ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል ነው የሚያወራው። ኢንተርናል ኮንትሮል ማለት በጣም ቁጥጥሩ ጥሩ የሆነ ማለት ነው። ኢንተርናል ኮንትሮሉ ስትሮንግ ከሆነ እያንዳንዱ ሌብነትን በሉት እያንዳንዱ ያሉ ችግሮችን መቀነስ የምችሉበት ከፍተኛ ይሆናል። በት ኢንተርናል ኮንትሮሉ ዊክ ከሆነ ግን የተቋሙ አሰራር በሙሉ ዊክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ምንድነው ፊዚካል ሴኩር ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ እና ኢንዲፔንደንት ቬሪፊኬሽን ይላል። በባለፈው ይሄ የሚሆን መልስ አምጥቼላችሁ ነበር። ነገር ግን አሁን ይሄ መልስ አይሆንም። መልሳችን ፊዚካል ኮንትሮል ማነው ሴኩሪቲ የሚለው ትክክል ይሆናል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኢንቨንተሪ ስቶሬጅ አለ። ይሄን ደግሞ ሴኩር አድርጎ የሚይዝ ነው ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ሊሚት አክሰስ ማድረግ የሚችል ዛት ኢዝ ያለውን አክቲቪቲ በጣም መቆጣጠር የሚችል ለተፈቀዳቸው ሰዎች ብቻ የሚሄድ ወይም ደግሞ ክፍት የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በትክክል ማነው ፊዚካል ሴኩር የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ወይም ኤ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተቀምጧል። ፊዚካል ኮንትሮል ማለት ወይም ሴኩሪቲ ማለት እዚህ ጋር ተቀምጧል። አንሰራችን የሚለው this is the primary internal control activities of the safeguarding of asset ነው የሚለው። የተቋሙን አሴት ሴፍ ለማድረግ ወይም ለመጠበቅ ወይም ለመከላከል የሚያገለግል ትልቁ ቱል ነው። ይሄ ትልቁ ቱል ነው። ቢ segregation of duty ነው። ይሄ segregation of duty ጋር ወይም ደግሞ ከግዴታ ኦብሊጌሽን ጋር የተያያዘ ነው። segregation of duty is involved in the separating of tasks ነው የሚለው among of the employees to reducing of fraud። ይሄ ማጭበርበሮችን ችግሮችን ለመቀነስ የምታረጉት አግባብ ነው። ለምሳሌ ክፍያ የሚፈጽም ሰውና ሪከርድ የሚያደርግ ሰው አንድ አይነት ከሆነ ብዙ ስህተቶችን ይሰራ ወይም ብዙ ኢንፍራውድ ሊሰራ ይችላል። በት ክፍያ የሚፈጽመው ሌላ ሪከርድ የሚያደርገው ሌላ ታረጋችሁ። segregation of duty ታረጋችሁት በጣም ሚኒማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ ሪዲዩሲንግ ኦፍ ፍራውድ የሚደረገው በትልቁ ተሰራላችሁ የሚለው ፕሪንሲፕል የሚያወራ ነው። ይሄ ሲ ላይ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ኃላፊነትን ነው። ኃላፊነት ጋር በተያያዘ ዛት ሪሌትድ ቱ አሳይኒንግ ኦፍ ስፔሲፊክ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ኢንዲቪጁዋልስ ለእያንዳንዱ ሪስፖንሲቢሊቲ የምትሰጡበት ወይም ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ አሳይን የምታረጉበት አግባብ ነው። ዲ ኢንዲፔንደንት ቬሪፊኬሽን የሚለው ሐሳቦች አሉ። መልሳችንን ትክክለኛው መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ if a company erroneously recorded of $500 deposit as 50 in its recorded ነው የሚለው። ልብ በሉ ይሄ ባንክ ሪኮንሲሊዬሽን ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። which was the following must occur so when reconciling of its bank statement ነው የሚለው። ልብ በሉ እዚህ ጋር ምንድነው የኢኖርሞዶ በስተት ነው። ዛት ኤረር አለ። ሪከርድ ሲያደርግ 500 ሪከርድስ ኦፍ 500 ዲፖዚት as 50 ብሎ መዘገበው ነው የሚለው። በሉ $500 ነው ግን $500 አንዱን ዜሮ አስወግዶ 50 ብሎ መዘገበው። ይሄ ምን ይባላል? ወይ ደግሞ የባንክ ሪኮንሲሊዬሽን ውስጥ በምን በሚለው ውስጥ ይካተታል የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ኤ the company must increase the balance of per it is recorded by 450. B recorded the company must increase the balance of per it is recorded by $500. C the companies must decreasing the balance per it's recorded by $500. D the companies must decreasing the balance of per it is recorded by 450 የሚሉ መልሶች አሉ። that is ትክክለኛ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው because
the companies must increase the bank balance ማነው balance for its recorded ነው የሚለው ወይም በ450 ነው የሚለው ምክንያቱም 500 ነው የነበረው በትክክለኛው ነገር ግን ከ500 በ50 ቀንሶታል ታውቃላችሁ በ50 ከቀነሰው ከ500 450 ሲቀንስ ወደ 450 ያክል ያስገባችሁት ገንዘብ ወይ ደግሞ የመዘገባችሁት ገንዘብ የቀነሰበት ሂደት ማነው የጨመረበት ሂደት እንዳለ የሚያሳይበት ሂደትና የሚያሳየው ማለት ነው ይሄን ለማየት እዚህ ጋር ተሰርቷል ያንዳንዱ ኤ ነው ትክክለኛ መልሳችን እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ኢትረርስ ሚዛን 450 needs to be added to current ማነው correct record ላይ የሚዘጋው በዚህ ስለሆነ በዚህ ይሄዳል ቢ ላይ የሚያሳየን incorrect ነው የሚለው ምክንያቱም the difference is 450 is needed to correct of deposit ነው የሚለው correct of deposit ያደረገበት ሂደት እንዳለ ያሳያል ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚያሳየው ኤረሩ በ450 አድድ እንዳደረግ ነው that means correct record እንደተደረገ ያሳያል ይሄን በተመሳሳይ ደግሞ ከዲፖዚት ጋር በተያያዘ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው ሲ incorrect ነው የሚለው ወይ መልስ ሊሆን አይችልም that is the balance too low it needs of increase ነው የሚለው እንደገና ዲ ደግሞ is that balance for recording needs to the increasing of not decrease ነው የሚለው በዚህ አይነት መንገድ የተቀነሰው ወይ ደግሞ አንድ የተጠቀሱ ሐሳቦች አሉ ትክክለኛና እነዚህ ምርጫዎች ጋር ማች የሚያደርገው መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው አምስተኛ ጥያቄ which of the following is not general recording internal control activities ነው የሚለው which of the following is not general recognizing of internal control ይሄም internal control ላይ የመጣ ጥያቄ ነው ነገር ግን ስለ internal control general recognize ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው ወይ activity ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው establishment of clear lines of authority to carry out specific tasks B preparation of bank's reconciliation on the month of basis C reducing the cost of hearing reasonableness of employees D limiting of access to the computerized of account recording the answer is ነው የሚለው ሁሎች ይሆናሉ ምክንያቱም reducing the cost of hearing reasonable employees ነው የሚለው ሰራተኛ የመቅጠር ምንም አይነት ኃላፊነት የለበትም ያንዳንዱን ታስኮች ኮንትሮል የማድረግ የመቆጣጠር ሐሳቦችን ነው ማሄድ የሚልበት ደግሞ ማዘጋጅ የሚጠበቅበት እንጂ ከታስኮች ጋር ነው ያለበት እንጂ ምንም አይነት ይሄን አውቶሪቲ ወይ ደግሞ ስልጣን የለውም ስለዚህ the answer is C ይሆናል ማለት ነው ያልሆነው ትክክለኛው እዚህ ጋር ተቀምጧል ኤ ምንድነው incorrect ነው የሚለው መልሱ ምንድነው this is required internal control ensure that responsibility ነው የሚለው የኢንተርናል ኮንትሮል ሪስፖንሲቢሊቲ ጋር ኢንሹር የምናደርግበት እንደሆነ የሚያሳየው ቢላይም the preparation ነው እዚህ ጋር ላይ የተቀመጠው incorrect ነው የሚለው ምክንያቱም አይሆንም መንዝል reconciliation are standard of internal control ስራ ነው ይሄም በትክክል ሪሌትድ ያደርገው የሚገናኛል እንደገና ሲ የሚባለው ግን ትክክለኛ መልሳችን ነው ምክንያቱም ግን አይሆንም ምክንያቱም እዚህ ጋር ላይ ኖት ስለሚል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ላይ cost reduction is not an internal control የኢንተርናል ኮንትሮል ሪስፖንሲቢሊቲ ወይ ደግሞ ዲዩቲ አይደለም ይሄ ዲዩቲ አይደለም that is top ማኔጅመንቶች ጋር የሚገናኝ ወይም ደግሞ እንደያናኑ ስራ ክፍል የሚለያይ ስለሆነ እዚህ ጋር ላይ የነሱ ሚሽን አይደለም ማለት ነው ይሄ ዲም restriction of access recording of the essential internal control ቀደም ብለን ነበር limit of access ያለው ይሄን በትክክል ወይም restrict የሚባለው ከሱ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ the answer is C ይሆናል ማለት ነው ስድስተኛ ጥያቄ any hertz of unadjusted bank balances is $3000 outstanding of checks amount to 500 and deposit in transit $300 based on the above information alone ወይም ብቻ any hands of adjusted cash is blank A 2800 B 3300 C 3200 D 2700 የሚል መልስ ተቀምጧል መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው እንዴት መጣ በሉኝ እዚህ ጋር በትክክል ተስቀምጨላችኋለሁ ካልኩሌሽን እዚህ ጋር adjusted cash balance ሲመጣ ወይም ደግሞ ባንክ ጋር በተገናኘ ማነው ከአድጀስቲንግ ኢንትሪ ጋር ሆኖ ከባንኮች ጋር በተያያዘ የተቀመጠ ሐሳብ ነው that is outstanding check ሲደመር deposit in transit የሚላል that is ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት እዚህ ጋር ላይ unadjusted balance minus እዚህ ጋር ተቆረጠ ነው adjusted ማነው outstanding checks plus deposit in transit የሚላል ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ unadjusted እዚህ ጋር ላይ 3000 አለ ሲቀነስ 500 እና የአውትስታንዲንግ እንዲሁም 300 የዲፖዚት ትራንዚት አለ አጠቃላይ ሲሰርቱን ወደ 2200 የሚመጣበት አገው ስላለ አንሰር ኢዝ መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ which are cash equivalent reported or disclosures in the financial statements cash equivalent ማለት ከካሽ ጋር የሚገናኝ በጣም ሊኩዊድ ለመሆን የሚሆን አሴት ወይ ደግሞ ሊኩዊዴሽን ወይ ደግሞ ሊኩዊድ የሆነ አሴት ነው ሊኩዊድ that is አንድ አሴት ፓርት ሲሆን በጣም ሊኩዊድ የሆነ አሴት ነው ወይም ካሽ ነው ይሄ reported or disclosure of in financial statement ላይ
ሲሰራ ወይም ዲስክሎዝ ደግሞ ሪፖርት ሲደረግ እንዴት ነው ወይም እንዴት ነው how ነው የሚለው a they are only reported on the financial statements of cash flow b they are only disclosures in the note to the financial statements c they are including with cash of current assets of the balance sheet c d they are including the short term investment and current assets of the balance sheet ይሄ ኢንቨስትመንት የሚለው በፍጹም አይሆንም እዚህ ጋር ላይ ይሄ current asset የሚለው ትክክል ይሆናል እዚህ ጋር ላይ ምስለ ኖት ኦፍ ዲስክሎዠር የሚያወራል ይሄ ማይሆንም ሪፖርቱን ፋይናንሻል ካሽ ፍሎ ማይሆንም ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት መልሳችን ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ላይ ስትመለከቱት ኤ ሆነም ነው የሚለው ቅድም እንዳየነው ካሽ ኤንድ ካሽ ኢኩቫለንስ አር ኦልሶ ናውን አዝ ኦን ዘ ባላንስ ሺት ነው ዛት ኢስ አሴት ነው ቢ ላይ የተቀመጠው ኢንኮሬክት ነው የሚለው ለምን they are reported on the balance sheet ነው የሚለው and possible further explanation of the note ነው የሚለው that is እንደ ባላንስ ሺት እዚህ ጋር ላይ ትሪት የሚደረግ ደግሞ ሪፖርት ሲደረግ ያንን ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ላይም ሲ ላይ በትክክል መልሱ እሱ ነው የሚለው ለምን ካሽ ኢኩቫለንስ አር ኦልሶ show that the cash under current asset ውስጥ የሚካተት አንድ የአሴት አይነት እንደሆነ ይገልጻል ዲ አይደለም ነው የሚለው ወይም ኢንኮሬክት ነው ካሽ ኢኩቫለንስ are not classified as the investment ጋር በምን ታምራ ይገናኛል but rather than group of cash ነው የሚካተተውና እዚህ ጋር መሰረት አድርገው ይሄን justification በመያዝ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ማነው ሲ ይሆናል ማለት ነው ስምንተኛ ጥያቄ have one employees prepare companies check and sign the checks related to which the internal control activity ነው ይሄ ምንድነው ከባንክ ሪኮርድስ ማለት ከባንኮች ጋር በተገናኘ እና የኢንተርናል ኮንትሮል ሁሉን የያዘ ነው ማለት ነው አንድ ኢንተርናል ሰራተኛ አለ ይሄ ሰራተኛ ቼክ ፈርሟል ነገር ግን ቼኩን የፈረመው በትክክለኛ ሪሌትድ በተደረገውና የሚቆጣጠረው ማን እንደሆነ በትክክል የሚገልጽ ነው ያ ማለት one employees are prepare check ወይም ቼክ አለ ያዘጋጅቷል ወይም ቼክ አዘጋጅቷል and sign አድርጓል ፈርሟል ይሄን ቼክ ደግሞ which internal controls activity ይሄን ነው የሚከታተለው ወይም ኮንትሮል የሚያደርገው ማን ነው የሚለው ኤ ወይም ደግሞ ይሄ internal control activity ምንድን ይባላል ነው የሚለው a violation of adequate documentation b a good examples of establishment of responsibility c a good examples of independent verification d a violation of proper segregation of duty ነው የሚለው that is እዚህ ጋር ላይ ጥሷል because ምንድነው ቼኩን አዘጋጅቶ ፈርሟል ቼክ ሪሌትድ ቱ which internal control activities ነው የሚለው እዚህ ጋር ላይ ያለው ሰራተኛ ነው የፈረመው ሰራተኛ ደግሞ ቼክ መፈረም አይችልም አይደለ አባላብል ማድረግ ማቅረብ ሊችል ይሆናል እንጂ በፍጹም ሰራተኛ ቼክ መፈረም አይችልም that is ይሄን ስላደረገ ደግሞ የሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ወይ ደግሞ የዲዩቲ ሰፓሬሽን ወይ ሴግሪጌሽን የሚባለው የጣሰ ነው ወይም ቫዮሌሽን ያደረገ ነው የሚለው ትክክለኛው መልስ ይሆናል ይሄኛው adequate of documentation የሚለው አይሆንም ወይ ደግሞ በቂ የሆነ sufficient የሆነ documentation ጋር ምንም አይገናኝምና ዲ is the correct answer ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ተቀምጧል justification ነው የኤንድ ተናገርነው incorrect ነው related to lack of control not documentation የኮንትሮል ላክ ነው እንጂ documentation ጋር ምንም ታምራ አይገናኝም B an example of establishment responsibility የሚለው incorrect ነው ምክንያቱም the scenario lacks of control because it doesn't of duty of segregation of duty ነው የሚለው ወንድም የሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ለክ የሆነ ወይ ደግሞ ኢንተርናል ኮንትሮል ለክ የሆነ ስለሆነ ይሄ ማይሆን ነው የሚለው ሲ incorrect ነው የሚለው መልሱ ለምን independent verification would require a separate check of balance ነው የሚለው ይሄ ራሱን ችሎ የራሱ የሆነ hierarchy ያለው that means ኢንዲፔንደንቶቹ ወይ ደግሞ ይሄ ቶፕ ማኔጅመንት ከሚባለው እስከታች ድረስ ያለው ወይ ደግሞ ቼክ ራሱን ችሎ የሚፈርም ሰው የራሱን ኢንዲፔንደንት ሪስፖንሲቢሊቲ ያለውና ይሄን በትክክል የሚገልጽ ስለሆነ እዚህ ጋር መልሶ አይሆንም ዲሌይ ኮሬክት መልሶ ነው የሚለው that means the proper control requires the separation of a preparation and authorization duty ነው የሚለው ከስልጣን ጋር ወይ ደግሞ ከምንድነው ይሄ ከኃላፊነት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ትክክለኛ መልሱ ዲ ይሆናል የሚሉ ሐሳቦች አሉ ዘጠነኛ ጥያቄ Donai Corporation established of the PT cash funds the amount of $300 which of the following is correct interest for Donai to record of this event ነው የሚለው ምንድነው እዚህ ጋር ደን የሚባል ኮርፖሬሽን አለ ኤስታብሊሽ ኦፍ ፒቲ ካሽ ፈንድ ኤስታብሊሽ አርጓል ነው ፒቲ ካሽ አለ እድሙ ወይም ከፒቲ ካሽ በተገናኘ ጥያቄ ነው $300 ኤስታብሊሽ አድርጓል ነው ይሄ $300 ደግሞ which follow correct entry to donate to recording of the event ነው ይሄ በትክክል ዶን የሚባል ኮርፖሬሽን በትክክል ሲመዘግበው ወይም ኮሬክት የሆነ ምዝገባ ወይም ኢንትሪቲንግ ነው የሚለው ኤ ፒቲ ካሽ 300 ፒቲ ካሽ ፈንድ $300 ኢን ክሬዲት cash 300 ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ዲነን ኦፍ ዘስ ኦፍ ኖ ኢንትሪ ኦፍ necessary to recording of an exchange of fund ይሄ ሆነም
ዲ ናኖ ሲ ካሽ የሚባል መጀመሪያ ይመጣ that is ያሞኔ ፒቲ ካሽ የሚለውን ነገር ለመስራት ክሬዲት ላይ ፒቲ ካሽ የሚለው ይመጣል ክሬዲት ላይ ደግሞ ካሽ የሚለው ይመጣል ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን እንዳጠቃላይ ሌላ ምንም ማለት አያስፈልግም ስለዚህ እዚህ ጋርም ተቀምጦላችሁ ያንን በደንብ ዲፕሊ ማንበብ ትችላላችሁ እዚህ ጋር የተቀመጠው ለምሳሌ ኮሬክት መልሱን ስታዩት the entry reflects the moving of funds from cash to establishment of petty cash fund የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ስለሆነ እዚህ ጋር የተቀመጠውን ሐሳቦች በትክክል ማንበብና ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው 10ኛ ጥያቄ Ready Corporation accounts receivable balance after posting net collection from the customers for 2012 is $150,000 Management feels of that uncollected accounts should be based on the following aging of account ይባል እንግዲህ account receivable ሁለት ነገሮች አሉ that means ሁለት ሐሳቦች አሉ that means direct write off እና allowance meter የሚባሉ allowance meter ከሚባለው ደግሞ ራሱን የቻለ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ስለ aging account የምናወራበት ሂደት አለ እዚህ ኮርስ ላይ በባለፈው ወይ ደግሞ መጀመሪያው አካባቢ የሰራሁት አለ ስለ aging of account ማን account receivable የሚል ያን ጎታች ማየት ይችላልላችሁ ስለዛ ነው የሚያወራው and aging of account receivables and uncollected percentageዎች ተቀምጠዋል that means $100,000 ከአንድ እስከ 30 ቀን past due 2% አለው እንዲሁም ከ50,000 that ከ30 እስከ 60 ቀን ያሳለፈው ወንደው past ያደረገ due እስከ 10% አለው የዚህ ኒውትራላይዙ ምን ያህል ይሆናል ለሚለው ኒውትራላይዙ ምን ያህል ይሆናል የሚሉ ሐሳቦች አሉ መልሳችን ትክክለኛው ዲ ይሆናል የተሰራበትን መንገድ በትክክል ላሳያችሁ እዚህ ጋር ላይ for ከአንድ እስከ 30 days የሚለው ያለውን ቁጥር በፐርሰንቶች አባስታችሁ መጣጡ 2000 ይመጣል but ከ30 እስከ 60 የሚለው ደግሞ ከ50,000 በ3% አውጥቶ ወደ $5,000 ይመጣል ይሄን አጠቃላይ መደመር ነው የሚጠበቅባችሁ ቶታል አለዋንሱ 2000 ሲደመር 5000 ታደርጉት ወደ 7000 ያክል ይመጣል ስለዚህ ኒውትራላይዘር ቫልዩን ለማግኘት እዚህ ጋር ላይ ኒውትራላይዘር ቫልዩ ለማግኘት አጠቃላይ የነበረው ይሄ እዚህ ጋር የተሰጠነ ቁጥር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጠው ከከስተመር የምሰበስቡት ያለው ቁጥር ይሄ $150,000 የሚባለው ሲቀነስ አሁን ያመጣችሁ በፐርሰንት ደግሞ ኤጂንግ ያላችሁት ማለት ነው ዛት ሚስ 7000 ያደረጋችሁት ወደ 143,000 የሚለው ትክክለኛና ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው 11ኛ ጥያቄ on January Whale Corporation sold its merchandise with gross profit $100,000 to the priority corporation with terms 2/10 and net 30 ነው የሚለው how much sales of discount would be recorded if the payment was received on January 8 ነው የሚለው ምንድነው እዚህ ጋር ላይ እሺ የተፈጸመው ሁለት ነው አይደል ነገር ግን እዚህ እቺን ሐሳብ በደንብ ልንገራችሁ n ማነው 210 እና n 30 ወይ ደግሞ net 30 የሚባለው ምንድነው ይሄ ግዢ ማነው ግዢ ወይ ደግሞ ይሄ እዚህ የተሸጠው ግዢ 100,000 የሚል ዶላር አይደል ነገር ግን የተሸጠበት አግባብ ሁለት 210 የምትባለው በ10ኛው ቀን ከመለስክልኝ የ2% ዲስካውንት አደረገላ ወይ ቀናሽ አደረገላ ማለት ነው ከ10ኛው ቀን ካሳለፈ ግን እስከ 30ኛው ቀን መቆየት ይችላል ይሄ ከቆየ ደግሞ ሁሉን መመለስ ይችላል ወይ መመለስ ግዴታው ነው የሚሉ ሐሳቦች አሉ ይሄ ደግሞ የተሸጠው ወንዶ በጃንዋሪ 2 ነው እስከዚህ እዚህ 10 አለ ስለዚህ በ10ኛው ቀን በትክክል ስለተመለሰለት ዲስካውንት የሚታይበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው ስታዩትኛ በትክክል ሲሰሩት መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ያ ማለት ምንድነው በ2% ሲባዛ በ200,000 100,000 ስታረጉ ሲካፈል ለ100 ስታረጉት ይሄንን ያህል ነው የሚመጣው ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም አትሊስት እዚህ ጋር ሰርቶላችኋል በትክክል ኤ አይሆንም ቢ አይሆንም ሲ አይሆንም ዲ ነው መልሱ that is correct answer ምን አልመሰላችሁ እዚህ ጋር ላይ with the term of 210 and 30 የሚለው to discount of given if the payment is made within 10 days አያችሁት በ10ኛው ቀን ከመለሰ 2% ዲስካውንት ያገኛል ለሚለው thus 2% of $100,000 is 2,000 ስለሚሆን the answer is the correct answer is ይሄ ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ይሄ 12ኛው ጥያቄ ነው what is the distinguish characteristics between account receivable and not receivable account receivable እና not receivable ከሚሉት ውስጥ ትክክለኛው ዲፈረንሳቸው የሚያሳየው የትኛው ነው የሚል ሐሳብ አለ እንግዲህ account receivable የሚባለው not receivable የሚባለው የራሳቸው የሆነ ዕውቀት አላቸው ደግሞ የምታውቁት ነገር አለ ስለዚህ ሁለታቸው ዲፈረንስ ምንድነው ነው የሚለው account receivable is requires of the payment interest while not receivable does not have a payment of interest ይሄ በፍጹም አይሆንም ምክንያቱም not receivable ነው ኢንትረስት የሚከፈልበት እንጂ account receivable ምንም አይነት ኢንትረስት አይከፈልበትም ምክንያቱም short period of time ስለሆነ ይሄ account receivable የሚባለው so ቢ ደግሞ not receivable results from the credit sales transaction for the merchandise companies while
account receivables results from the credit sales of transaction for the sister company ይሄን በፍጹም አይሆንም B ማነው C account receivable are usually correct asset while not receivables are usually long term asset ሁላችሁም የአሴት አይነቶች ናቸው ግን ብዙም ያህል long term አለው በርግጥ ይሄ ግን ይሄን ያህል የገነነ long term የለውም D not receivables are generally specific of interest rate አለው ትክክል and maturity value dates as which any interest and principal must be paid የሚያደርግበት ሂደት አለ የሚል ትክክለኛ መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ የተቀመጠው D የሚለው መልስ ይሆናል justification እዚህ ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ትክክለኛ መልሱ D ነው ነገር ግን justification የድን ብቻ ነው this is corrected እና a distinguished features of not receivable is that they include term of interest and specific maturity date unlike account receivable is well generally do soon as a without of interest ነው ያያችሁ በቅርብ የሆነና ወይም የቅርብ ጊዜና ወይም ያጭር ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ኢንትረስት የሌለው የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ስለሚሆን D is the correct answer ይሆናል ማለት ነው 13ኛ ጥያቄው እንዳይረዘም ፈተን እናድርገው the allowances for the bad debit represents ነው የሚለው bad debit የሚባለው ቅድም ብያለሁ አካውንት ሪሲቨብል ከሚባለው ሁለት አይነት ነገሮች እናነሳለን that means allowance እና direct write off የሚባሉ ነገር ግን bad debit የሚባለው ነገር ካለ አካውንት ማን ነው direct write off የሚባለው it must be በትክክል ይሰራል that is bad debit ማለት uncollectible መሆኑ 100% እርግጠኛ ስለሆነ direct write off የምናደርግበት ሜካኒዝም ነው ሶ ይሄንን ደግሞ እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የሚደረገው ደግሞ allowance for doubtful bad debit represents የሚለው the difference between total sales made on the credit and the amount collected from the credit sale ሚላለ B the difference between the recorded value of account receivable and the neutralized value of account receivable B ማነው C bad debit losses of incurring of the credit periods ነው የሚለው D the amount of uncollected account write off the to date ነው የሚለው ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን B ነው የሚሆነው ማለት ነው B ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ቢያልነበት ምክንያት እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጦላችኋል በደንብ አንቦት ምክንያቱም this is correct በሚል the allowance for debit for adjusted account receivables it is reflective of neutralized value የሚባል ነው ማለት and amounts of bad debit and compare reflected to the collect የሚለው ወይ ደግሞ expect that is for the future ይሰበሰባላችሁ expect የምታረጉበት አግባብ እንደተቀመጠ የምታዩት bad debit expense ወይ ደግሞ bad debit ብቻ የሚል ከሆነ ግን እዚህ ጋር direct write off የሚለው ትክክለኛው መልሱ ይሆን ነበር እዚህ ጋር ላይ ነገር ግን allowance የሚላለው እዚህ ጋር ላይ መልሱ ማነው ጥያቄው ላይ ስለዚህ B is the correct answer ይሆናል ማለት ነው 14ኛ ጥያቄ which of the following statements is true regarding of two allowance approaches used to estimating bad debit ይሄ መዛው allowance ላይ ነው ዋናው የአካውንት ሪሲቨብል ላይ ነው that is allowance የሚለው ነው ዳይሬክት ሮስ ሳይሆን allowance ነው የሚያነሳው ይሄ approach to estimated bad debit ነው የሚለው that means percentage of receivables approach taken into account and existing balance in allowance for debitable account የሚላለ B the percentage of sales of approach takes into the account existing the balance is the allowance for the bad debits of account የሚላለ C the direct write off methods does better jobs of the matching of revenue expense የሚላለ D the direct write off method into the accounts of the existing balance of the allowance for bad debits account የሚላሉ the answer is A ነው መልሳችን የሚሆነው ምክንያቱም the percent of receivables approach takes into account as existing balance of allowance for bad debit account የሚል ሐሳብ አለ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ላይ ፐርሰንት ይሰጣላችሁ that means ይሄን ያህል ይሰበሰባል ይሄን ያህል አይሰበሰብም የሚለው በትክክል መታሰቅድም ለምሳሌ ከ150 ሺህ አንድ ይሄን ያህል ፐርሰንቱ 2% 10% ያለው አለ that means ፐርሰንት ሰጣችሁ ይሄን ያህል ይሰበሰባል ይሄን ያህል አይሰበሰብም የምትሉበት መንገድ ስለሆነ that's the percentage የሚለው በትክክል A መልሳችን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ተቀምጧል ለምን እንደሆነ when the calculating of allowance under percentage of receivable approach existing allowance balance is considered adjusting የሚላል desires of the levels because adjust የምታደርጉት ይሄን ያህል ሰብሰብ እና ሰብሰብ ሲል በኋላ ካገኛችሁት በኋላ የምታዩት እያንዳንዱ ነገር የራስ የሆነች ነገር ስላለች ማለት ነው እንደዚህ መንገድ እናየዋለን ሌላኛው ጥያቄና 15ኛው ጥያቄ what should the companies do not to improving of account receivable turnover ratio ነው የሚለው ወደ ማለት ነው የሚለው እንዴት account receivable turnover rate ነው የሚለው turnover rate A increasing its sales force B giving customers of credit terms to 10 እና N30 when N30 rather than 110 እና N30 የሚላል C lower its selling price D reducing the numbers of employees working in the credit department የሚላል መርሳችን ትክክለኛው B ነው የሚሆነው ማለት ነው
እዚህ ጋርም እያንዳንዱ ተቀምጦላችኋል። እዚህ ጋር ላይ ቢ በትክክል መልስ የሚሆንበት አጋው ተቀምጧል። ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር። 16ኛ ጥያቄ if the company uses a direct right of method አሁን ደግሞ ቅድም መጣ allowance ካለው direct right of እና allowance ካልናቸው ወይም ደግሞ አካውንት ሪሲቭ ካለው ውስጥ allowance እና direct right of ካለው አሁን direct right of ነው የመጣው ያችሁት if the company use ነው የሚለው direct right of ቢጠቀም ነው account for bad debt expense is ምን ይባላል ነው ወይም ደግሞ ምን ሲሆን ነው የሚለው when account is direct right of the total asset will stay of the same CB it reduces the account receivables account at the end of account period for the estimated uncollected account. C it's established of an estimates for the allowance for doubtful accounts. D it's recording of bad debt expense only when it's an accounts determined into uncollectible መሆኑን ካወቃችሁ ብቻ the answer is D ነው መልሱ ምክንያቱም uncollectible መሆኑን determine ካረጋችሁና ነው ካረጋችሁ በኋላ bad debt expense የሚለውን ሪካርድ በማድረግ ወይም እሱን በማው ዳይሬክት ራይት ኦፍ ማድረግ ወይም መሰረዝ ትችላላችሁ የሚለው በትክክል መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተቀምጧል እያንዳንዱ ጥያቄ ማን ነው ጀስቲፊኬሽን ይሄን በደንብ በታነቡት በጣም ተጠቀሙበታላችሁ። ዲ ነው እዚህ ጋር መልሶ ያለው ዲ የተቀመጠችውን ሐሳብ ብቻ ልንገራችሁ። ዳይሬክት ራይት ኦፍ ሜትድ ሪኮግናይዝ የሚደረገው bad debt expense ነው that is when መቼ ይላል an account specific identify ሲደረግ ወይም ሲገለጽ uncollectible መሆኑን ካወቃችሁ ብቻ ነው የሚለው rather than estimated ከሆነ ወደ ማን ይሄዳል ወደ allowance ይሄዳል ይሄን ያህል ይሰበሰባል ይሄን ያህል አይሰበሰብም ወደ ሚሉት ይሄዳላችሁ ነገር ግን uncollectible መሆኑን ነው ካረጋችሁ አይደንቲፋይ ካረጋችሁ በኋላ bad debt expense የሚል ድምዳሜ በመኖሩ ዳይሬክት ራይት ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ የሚል ሐሳብ ስላለው በዚህ መንገድ ማየት ይቻላል ማለት ነው። 17ኛ ጥያቄ forest crop ማነው corporation use the direct right of method to account for bad debts. What are the effects of account equations of the entry to recording of direct right of customers account balance ነው አሁን መዛው ማነው ይሄ account receivable ላይ that is direct right of የሚለው ነው የሚያወራው ምን ይላል እዚህ ጋር ላይ asset and shareholders equity as decrease B asset and liabilities decrease C asset increase shareholders as decrease D shareholder increase and liabilities decrease ይላል መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው አሴቱ እና ሸርሆልደሩ የሚቀንስበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም ዳይሬክት ራይት ኦፍ አረጋችሁት ማለት ሙሉ በሙሉ ዳውን ሰረዛችሁታል አይሰበሰብም ብላችሁ 100% እንደምንማችኋል ስለዚህ ከሆነ ሁሉ ነገር ይቀንሳል አሴቱም ይቀንሳል ኢኩዊቲያችሁም ይቀንሳል ካፒታላችሁ ሁሉ ስለሚቀንስ that is A ይሆናል ማለት ነው መልሳችን እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል A የሚለው ኢንኮሬክት ነው የሚለው ለምን እዚህ ጋር ላይ while the assets when asset account receivable decreasing right of ስታረጉት ይቀንሳል የሚለው እንዲሁም shareholder is not directly affect ሊያደርገው ይችላል ነገር ግን since the direct right of method recorded bad debt expense ከሆነ ግን only when the account deemed to uncollectible ሊሆን እንደማይሰበሰብ እናውቃለን this entry reduce account receivable without impacting of equity as a point of ነው የሚለው as a point of ነው እንጂ አጠቃላይ ካፒታል የሚቀንስበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው ቢም በተመሳሳይ direct right of reduce assets account receivable but not direct ከliability ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም sim ሚለው this incorrect ነው because does not increasing ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ላይ አሴቱንና ሼርሆልደሩን ይጨምራል ነው የሚለው ሼርሆልደሩን ይቀንሳል ነው የሚለው ነገር ግን አሴቱን ይጨምራል ስለሚል ይሄ በራሱ ያፈርሰዋል ማለት ነው sim ማነው ድም በመሳሳይ ኢኩዊቲውና liability ይጨምራል ማነው ይቀንሳል ነው የሚለው ከኢኩዊቲ ጋር ከliability ጋር አይገናኝም ችግሩ incorrect ነው direct right of affecting only the asset ነው that is account receivable not liability affect አደረገም ወይም equity-ንም በተለይ አጠቃላይ as a final የሚነካበታል because ማይሰበሰበው ከሆነ ካፒታላችሁ የሚቀንስበት ይደስላል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን እዚህ ጋር ላይ እንደምትመለከቱት A ይሆናል ማለት ነው 18ኛው ጥያቄ if a company use allowance method አሁንም allowance method ነው ቅድም ካልኩት ላይ ደግሞ account receivable ላይ two accounts for debitful account that is estimation መታረጉት when it wills the companies of shareholder equity are decrease shareholder equity decrease የሚያደርገው መቼ ነው አይቱት በallowance ጊዜ ነው ይሄ that is allowance ማለት ነው estimation ነው መሰሩት መቼ ምን ያህል ይሰበሰባል ምን ያህል አይሰበሰብም that is your own percentage የምትሰጡበት ይላል ይሄን ያህል ፐርሰንት ይሰበሰባል ይሄን ፐርሰንት አይሰበሰብም የሚለው የምትሰጡበት ማለት ነው ሶ በዚህ ምክንያት equity ያችሁ ነው share equity መቼ ይቀንሳል ነው የሚለው when account receivable amounts become past due ሲሆን ቀኑ ሲያልፍ at the date of customers account direct right of ሲሆን ወይም አጠቃላይ ሲሰርዙት
ቢ ማነው ሲ at the end of accounting period when an adjusting entry for the bad debt of records bad debt ነው ብላችሁ ወይም uncollected ነው ብላችሁ ደግሞ ማነው መዘግቡ ዲ as the date of customer's account is determined to be uncollected ነው የሚለው ወይም የማይሰበሰብ ብላችሁ ዲተርሚን ካደረጋችሁ በኋላ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው because እዚህ ጋር ላይ የሚለው adjusting መጣ adjustment አለ ማለት ይሄ ይሰበሰባል ይሄ አይሰበሰብም ብላችሁ at the end of the accounting period adjustment ኩክ የምታረጉበት ወይ የምትሰሩበት ሂደት እንዳለ ያሳያል መልሳችን ሲሆናል እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ይሄው at the end of accounting period the adjusting entry made estimation bad debt የሚለው estimate ታደርጋላችሁ and increasing of bad debt የሚለው ተጨመረ ደግሞ expense ወይ ወጪ ይሆናል reducing of net income እና ultimately shareholder በሙሉ የሚጎዳበት ቅድም ያልኩት ማለት ነው በዚህ መንገድ C is the correct answer ይሆናል ማለት ነው 19ኛው ጥያቄ digital corporation the following data concerned digital corporation of 2011 the credit sales of during the year 2,400,000 account receivable አለ እዚህ ጋር ላይ ዲሴምበር 31 ላይ and 2010 ላይ አሁንም 410,000 allowance for debit full አለ bad debit አለ ዲሴምበር 31 2015 ላይ እንዲሁም 55,000 bad debit expense for the year አለ and 70,000 refers to a digital corporation የሚሉ ሐሳቦች ተቀምጠዋል ስለዚህ በዚህ ሐሳብ በመነሳት what amounts will digital shows of on years of end balance sheet for the neutralized value ነው neutralized value on account receivable የሚጠይቃል neutralized that means ይሄ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት የሚሰራ ነው ከአካውንት ሪሲቨብልስ ምንድነው የሚባለው አላዋንስ ላይ የተቀመጠ ማለት ነው አላዋንስ ላይ ለምሳሌ ይሄን ያህል ይሰበሰባል ይሄን ያህል አይሰበሰብም ካላችሁ ያሰባችሁትና የሰበሰባችሁት አለ ስለዚህ ኔቱን ማግኘት ማለት ነው እሱ ነው ኔትራላይዝሩን ማግኘት መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ግን እንዴት እንደመጣ እዚህ ጋር በደንብ ተሰርቶላችኋል ተከታተሉ ጊቭናችሁ ተቀምጧል የዚህ ጋር ክሬዲት ሴሉ ወደ 2,400,000 ነው አካውንት ሪሲቨብል ኦን ዲስፐርሰት ላይ 410,000 የሚል አለ አላዋንስ ዴቢት ፉል አካውንት ደግሞ ወደ 55,000 አለ ባድ ዴቢት ኤክስፔንሱ ወደ 70,000 አለ ስለዚህ ይሄን ለማየት እዚህ ጋር ተቀምጧል this amount represents the amount of receivable that means 410,000 የሚለው minus the net adjusted balance ነው የሚለው that means bad debit expense that means 55,000 ሲደመር 70,000 እኩል ይሆናል 125,000 አለ ያ ማለት 2 ሚሊዮን እዚህ ጋር ላይ ማነው 450,000 10,000 ሲቀነስ 125,000 ታረጉት ወደ 355,000 የሚለው በትክክል የሚመጣበት መልስ ስላለ ይሄኛው ኮሬክት አንሰር ይሆናል ሌሎች አይሆንም ሌሎች በፍጹም የሚገናኙበት ሂደት ስላለ ማለት ነው አንሰር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤ ይሆናል 20ኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ during 2012 the accounting receivable turnover ratio ማነው turnover rates for upward companies of increasing from 10 እስከ 15 times ጨመረ ነው የሚለው per day ማነው per year በየአመቱ ከ10 እስከ 15 ያህል ታይም ጨመረ ወይ ደግሞ እጥፍ ጨመረ ነው that's times ያደረገ ነው የሚለው when one is the following of statements to most likely explanation for the change ነው የሚለው ወይ ደግሞ ከ10 እስከ 15 ሄደበት ነው የሚጨምርበትን ወይም ኢንክሪዝ ያደረገበትን ኤክስፕላይን ሲደረግ ያለውን ሐሳብ ነው የሚያሳየው ወይም የትኛው በትክክል ይገልጸዋል ነው የሚለው ኤ the company has decreased sales to its most credit worthy company man customer b the company's credit department has follow up with the customer whose account balances are passed through in order to generating quickly collection የሚላለ c the companies has increased the amounts of the time man customers have to pay their accounts before they are passed through የሚላለ D the companies has extended the credit to more risky most customers in order to increase sales የሚላል እዚህ ጋር በጣም ሰፊ ነው ማን ነው በጣም ረጃጅም ነው እንትኑ ግን ትክክለኛ ማለት ሰው ቢ ነው የሚሆነው በደንብ ካያችሁት ቢ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ተቀምጦላችኋል እያንዳንዱ አንዱት ምን ይላል this is the best explanation ይለዋል በትክክል ምን ማለት ነው company credit department followed up the customers ነው የሚለው whose account receivable are passed through in order to generating quickly collection ነው የሚለው በሚያደርጉት ነገር በሙሉ እዚህ ጋር የታየበትን በትክክል የሚገልጸው ይሄ ነው የሚለው እነን ደግሞ ያንዳንዱ ጀስቲፊኬሽን ብታነቡት ጥሩ የሆነ መረጃዎች ስለምታገኙበት በትግስት ብታነቡት በጣም ነው የሚጠቅማችሁ ዛሬ ከዚህ ነው የምንጨርሰው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካማችሁ ይዛልኝ ከተመቻችሁ ግን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ